नमस्कार श्रोता बंधु, आपण माने शुणुछंती शून्य हृदयर स्वर। आसंतु आज शुणिबा गाल्पिक विनय महापात्रंकर एक नियारा प्रेम कहानी, जार नाम कथा तो नथिला। से आसीबो बोली कथा तो देई नथिला, मन किंतु ताको खोजुथिला। एई छुट्टी दिन गुड़िक सतरे प्रेमिक प्रेमिका मानक पई खलनायकर काम करती। सेकेंड सैटरडे संडे दुई दिन छुट्टी। एई दुई दिन 2 वर्ष परी लागे। 2 दिन आगु शुक्रवार दिन देखा होइतिला सेई बस स्टॉप पाखरे। मते थरे देखि कोणे चाहिथिला। ता उठर सेई मृदुस्मिता हसटा एबे भी आखि आगरे नाची जाउछि। सबुदिन संध्या बेले सेईटी देखा हुए। केबे किछि कथा होइनि ता साथिरे। केही काहाको ठीक भाबे जानि न जाए। जार ना गाँ ठिकଣା किछि भी तो मते जाना नहीं। खाली एइठी एई बस स्टॉप रे एमिति जहा हमर देखा चाहा। मो ऑफिस सरला परे मु एइठी आसी बस धरे। से भी बोधुए को ऑफिस रे काम करूछि। बस आसीबा भितरे जेतिकी समय हम पाखरे थाए बास सेतिकी समय रे एमिति समस्त को नजर को लुचेई लुचेई जड़े आउ जन को कणे कणे देखुथलु। केबे केबे आखिरे आखि लाखि जाए। से टिके हसी दिए, मु भी बस एतिकी चिन्हा जना। ता बस आसे से चली जाए। बस रे चढ़िबा पर्यंत से बुली बुली मो आड़ को देखे। ता मुहरे एक अनिच्छा और विरक्तिकर फेंटा फेंटी भाव स्पष्ट देखा जाए। सते जेपरी बड़ अनिच्छा सते ताको जीवाको हेउछि। ता आखिरे एक करुणतार भाव उंकी मारे। ता छड़ा आ किछि भी दिसे से आखि दुईटिरे हेले से एक निवेदन बा आमंत्रण ता स्पष्ट बारी हुएनी। मते लागे से निरीह आखि दुईटी सते जेपरी कहती, एई केते दिन एमिति लुचि लुचि जणे अर्जन को देखुथिबा। केते दिन एमिति दूरी दूरी रहिबो। पाखको नहीं जाओ ना। मु भी मन मन बस ड्राइवर को बहुत गाड़ी दिए। सबुदिन ठीक टाइम रे एमिति चली आसीबाटा कोन जरूरी। प्रेमी मनर दर्द को टिके बुझी पारता हैला। आउ घड़ी डेरे आसीथिले कोन तार बिगड़ी जाई थांता भला। आ कथा भाबिबा को बेस भलो लागे। खूब चिन्हा चिन्हा लागे सी, किंतु मने पड़े ना ताको मु केबे ठारु चिन्हिछि। आगरु केउटी केबे देखिथिले कि नहीं। तथापि से बहुत चिन्हा चिन्हा लगे, खूब अपनार लगे। जाने ना सी भी कौन मो कथा एमिति भाबुथिबो जेमिति मु ता भावना रे हजि जाइछि। आ तार भावना मो मन भीतर केउ एक अजଣା अतरर महक भरी देउछि। बहुत अपनार अपनार लागुथिला सी, किंतु काहे की मु जानि पारे ना। भाबे सब प्रश्नर कोन उत्तर थाए। जेबे भी देखा होई जाए हठात छाती रे अतड़ा खसिला परी बोध हुए। देहर सबुजाक रक्त आसी मुहरे जमा हुई जाए जेपरी। ता मुह भी होली खेलिला परी लाल हुई जाए। ता छाती रे भी कौन सही अतड़ा खसे मो परी। ता देहरे सबुजाक रक्त कौन ता मुहरे जमा हुई जाए के जानी होइथिबो। ताहाले सेइठी भी कौन एमिति विरहर निहा जळुथिबो जेमिति मो छाती भीतर जळुछि। बेले बेले पचारि देवाको मन हुए ता सामने रे ठिया हो जीवाको। मुह को चाही ता आखिरे आखि मिले पचारि देवाको। कि मंत्र जानिछि सिए अबा केउ जादू अछि ता आखिरे। थरटिए देखारे मते एमिति पूरा किनि नेला। मो मन मो हृदय आउ मो काबुरे नाहंती। मो आखि आउ मो कथा मानुनी। बारंबार ताको देखिबाको तारी आडको बुली पडुछन्ती। मो मन मो कथा मानुनी। सब बेले तारी भावना डूबी रहुची। बस स्टॉप रे ठिया होई बस कथा न भाबी मु तारी कथा भाबुची। ताको भुलिया पई गायत्री मंत्र जप करबा को चेष्टा करे, हेले कोन हेबो। भूर्भुवस्वा पाखरे अटकी जाए मो मंत्र पाठ। आ तारी भावना माड़ी बसे मते। गायत्री मंत्र रो जप अधारे रही जाए आ मु हजि जाए ता भावना भितरे। एमिति भाबो भाबो केतेबेले जे मु नदी कूलर से झंका बरगछ तले पहुंची जाइथिली जाने ना। बरगछ तलर से चौतराटी रे बसी पड़िली।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ସୁନସାନ ନଦୀ କୂଳଟା। ନଦୀଟା ଏବେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। କେବଳ 2-3ଟି ଜଳଧାରା ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଏପଟ କୂଳକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଧାରା, ସେପଟ କୂଳକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ 2ଟା ପତଳା ଜଳଧାରା। ଏପଟ ଧାରାଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା, ଗଭୀର ମଧ୍ୟ। ବିନା ଡଙ୍ଗାରେ ମଝି ପଠା ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ହେବନି। ପଠାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଲାଗୁଛି ପଠାଟିକୁ କିଏ ଅବା ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କିଏ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଶରତ ଋତୁର କଳା ଧଳା ମିଶା ନିର୍ଜଳା ବାଦଲ, ତା ଉପରେ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନାଲିଆ ମୁରୁଜ ବୁଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶଟା ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ସେଇ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଜେଇ ଯାଏ, ଆଉ ତାର ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶଟି। ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଲ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ନୂଆବୋଉ ମଥାର ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ। ମୁଁ ସେଇ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପାଖରେ ମୋ ଆଖିର ତୋଳି ନେଇ ଆକାଶର କାନଭାସରେ ମନର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ବୋଳି ମୋର ସେଇ ଅଜଣା ପ୍ରେମିକାର ମୁହଁଟିକୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁକୁ ଠିକ୍ ତାର ମଥାର ସୁନ୍ତାଣି ତଳେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାକୁ ନୂଆ ବୋହୂଟିର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି। ନାଲି ଓଢ଼ଣୀରେ ଢଙ୍କା ଚାନ୍ଦ ପରି ତାର ସୁଢଳ ମୁହଁଟା ଚମକୁଥିବ। ଟୋପି ଟୋପି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ନାଲିଆ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟି ଝଟକୁଥିବ। ମଥା ଉପରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବ ତାର କେରେକେରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ। ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ତାର ଓଠରେ ଲାଜରେ ଗାଧୁଆ ସ୍ମିତ ହସର ପତଳା ରେଖାଟିଏ ଚମକି ଯାଉଥିବ। ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା କିଏ ଯେପରି ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ମଥାର ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖୁଛି। ଆକାଶର କାନଭାସରେ ଆଙ୍କିଥିବା କଳ୍ପନାର ମୋ ପ୍ରିୟକୁ ଦେଖୁଛି। ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲି, ଆରେ ତୁମେ ଏଠି? କଥା ତ ନଥିଲା ଏଇଠି ଭେଟିବ ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ସେଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ହସ, ମତେ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ହସେ। ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିଟା ସତେ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି? ତଥାପି ତା ମନର ଭାବନାକୁ ଲୁଚେଇ ସେ ତାର ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏମିତି ତୁମ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ କେମିତି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲି ଜାଣିନି। ହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି କେମିତି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି ତା କୋକିଳ କଣ୍ଠର କୁହୁ କୁହୁ ରାଗିଣୀ। ବୀଣା କ'ଣ ଏମିତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବାଜେ? କବିମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଉପମା ଦିଅନ୍ତି ବୀଣାଜିଣା ସ୍ୱରରେ। ମୁଁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଖୋଜୁଥିଲି। ତାରି କଥାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଶୁଣିଦେବି? କହିଦେବି ଯେ ତୁମ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଜାଣରେ ମୁଁ ବି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଖେଳିଗଲା। ଏ କଥା ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସିଏ ବି ମୋ କଥା ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ତାରି କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି। ନିଆଁ ଏଠି ବି ଜଳୁଛି ଏ ହୃଦୟରେ, ନିଆଁ ସେଠି ବି ଜଳୁଛି ତା ହୃଦୟରେ। ପ୍ରେମର ଛୁଆ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଏକାବେଳେ 2ଟି ହୃଦୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀ ନିଆଁ ଲଗାଇଥାଏ? ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥିଲୁ। 2 ଯୋଡ଼ା ଆଖି ଦେଇ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଯେପରି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲୋହିତ ଆଭାରେ ମୁହଁଟା ତାର ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ମୃଦୁ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତାର କେରେକେରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ। ଓଠ ତାର ନିର୍ବାକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ଶୁଣେଇ ଯାଉଥିଲା ତା ହୃଦୟର ଅକୁହା କଥା। ମନ ହେଉଥିଲା ବାହୁ ମେଲାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସାଉଁଟି ନେବାକୁ ନିଜର ଛାତି ଉପରେ, ଆଉ ଚାପି ଧରିବାକୁ ନିବିଡ଼ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ, ହଜିଯିବାକୁ ତାର ସେଇ ଭସା ଭସା ଚାହାଣୀରେ, ଭିଜିଯିବାକୁ ତାର ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ରରେ। ତାର ଆଖି ସତେ କହୁଥିଲା, ଏଇ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଛ କ'ଣ? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଥିବ ମତେ? ମୁଁ ଯେ ତୁମର, ମତେ ଆପଣାର କରିନିଅ। ଏ ବିରହ ଆଉ ସହି ହେଉନି। ସେତିକି ବେଳେ ନୀଡ଼ ବାହୁଡ଼ା ମରାଳ ଯୁଥଟିଏ କଳରବ ଉଡ଼ିଗଲେ।
ସେମାନଙ୍କ କଳରବ ସତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସିଏ। ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇ ସତେ ଅବା ଆମେ 2 ଜଣ ସପନ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେ ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ତା ହାତରେ ଛୁଇଁଲା, କହିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ। ତାପରେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଆଖିରେ ମତେ ଦେଖି କହିଲା, ମତେ ଟିକେ ଚିମୁଡ଼ି ଦିଅ ନା। ପଚାରିଲି କାହିଁକି? ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲା, କହିଲା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ମୋ ଏତେ ପାଖରେ ଅଛ, ମୋ ସାଥିରେ ଅଛ, ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛ। ମୁଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାର ନାକକୁ ଚିପି ଧରିଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଖପ୍ କରି ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଉଫ୍, ଏତେ ଜୋରରେ ଚିପିବାକୁ ତ କହିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମୋ ମୁହଁରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଲା। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଭୂଇଁକୁ ଦେଖିଲା। ସେଇ ବାଲି ଉପରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୃତ୍ତ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏମିତି ତଳକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, କିଛି କହିଲେନି ଯେ? ଆପଣ ଏଇଠି କେମିତି? ତାର ଏଇ ଆପଣା ଡାକଟା ମତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସତେ ଯେପରି ଆପଣ କହି ସେ ମତେ ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା। କହିଲି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି? ତୁମେ ବୋଲି ଡାକ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମର ସେଇ ତୁମ ଡାକଟା। ସେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଉଠାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଆମ ଆଖି ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ସତେ ସେ ମୋ ଆଖିରେ ମୋ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେମିତି ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିବି ବୋଲି? ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ବୋଲି? ସେ ଟିକ୍ କରି ହସିଦେଲା। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ନଈର ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇଠି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏକାଠି କେମିତି? କିଏ ଡାକି ଆଣିଲା ଆମ 2 ଜଣକୁ? ବିନା କିଛି ପୂର୍ବାଶାରେ ହଠାତ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇଠି ଏମିତି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ କିପରି? ଏଇଟା କ'ଣ ସଂଯୋଗ? ହଠାତ୍ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ସେ ତ ଭକତ ଡୋରିର ବନ୍ଧା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଯେପରି ଖୋଜେ, ଜଗନ୍ନାଥେ ଭକ୍ତକୁ ସେମିତି ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତି। ଜଣେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଏ ଆଉ ଜଣେ ତା ପଛେ ପଛେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ଇନସୁଏସନ୍ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଥାଏ ଏଇ ଗୁଣଟି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚାହଁ ତୁମ ଅଜାଣତରେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଅ। ଚୁମ୍ବକର ବିପରୀତ ପୁଲ ପରସ୍ପରକୁ ଟାଣିଲା ପରି। ରାଧା ବି ଏମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଟାଣି ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଯମୁନା କୂଳକୁ। ଲୋକେ ତ ମିଛରେ ମୁରଲୀକୁ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ, ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପ୍ରେମର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରେମ ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ, ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଟାଣେ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଏକ ଅଜଣା ଡୋରିରେ ଏଇଠିକି ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଛ, ଠିକ୍ ସେଇ ଡୋରି ବି ମତେ ଏଇଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି। ସେ ଡୁବିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲ ନା? ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ହଁ, ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନା? ନଈଆର ପାଖର ସେଇ ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଲା, ହଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁଥିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ? ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି? କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ? ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମତେ ପଛ କରି ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ 2 ହାତ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୋଇଗଲୁ। ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସତେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପରି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁର ଚାରିପାଖରେ ମୋ ପ୍ରିୟାର ମୁହଁଟିକୁ ଆଙ୍କୁଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ମୋ ପ୍ରିୟାର ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ। ମୋ ହାତର ଟିପ ତାର ମଥା ଛୁଇଁ
ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲା ତାର ଶୂନ୍ୟ ମଥାରେ। ସେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ, ଆଉ ମୋର ବାହୁ ସାଉଁଟି ନେଉଥିଲା ପ୍ରିୟାର ନିଜର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।